નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી વ્યક્ત કરી છે। 6 સિસ્ટમ સક્રિય થતા આગામી 48 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે। आने वाला अगले 7 दिन के लिए 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आज अगले 3 दिन हमारा जो गुजरात रीजन है हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 2 दिन के लिए हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। इसमें जो हेवी रेनफॉल है येलो कलर का वार्निंग है, वेरी हेवी का ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है, जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है रेड वार्निंग का साथ दिया गया है। ये इक्का दुक्का स्थानों में होगी और जो मतलब ज़्यादातर स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का भी संभावना रहेगा अगले 3 दिन तक। आज सूरत, नवसारी, डांग, वलसाड, दमण, दादरानगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, गीर सोमनाथ और दीव में रेड एलर्ट है। तो अरवली, दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर और द्वारका में वरसादનું ऑरेंज एलर्ट अपाયું છે। આ ઉપરાંત જામનગર, બોટાદ, સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ અને મહીસાગરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેશે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। आज जो डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रेड वार्निंग के साथ दिया गया है गुजरात रीजन में सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। और ऑरेंज वार्निंग जो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में इक्का दुक्का स्थान में दिया गया है। अरावली, दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा और भरूच के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस जो वार्निंग दिया गया है साबरकांठा, खेड़ा, आनंद, पंचमहल और महीसागर के लिए दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है रेड वार्निंग के साथ। और वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग राजकोट, पोरबंदर, भावनगर और द्वारका के लिए दिया गया है। येलो वार्निंग हेवी रेनफॉल वार्निंग जामनगर और बोटाद के लिए दिया गया है। तो भारे वरसाद અને દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી। રાજ્યના બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે। उनका जो दिशा है इसे दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा। फिशरमैन भाई के लिए आज अगले 5 दिन तक फिशरमैन वार्निंग दिया गया है। इसमें स्क्वेली वेदर के साथ जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गास्टिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना रहेगा। इसमें जो सिग्नल होस्ट हुआ है LC3 सिग्नल आज होस्ट किया गया है। तो बीजी तरफ ચોમાસું જામનગર સુધી પહોંચી જતા આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વધુ વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। अभी जो मानसून का जो उत्तरीय सीमा है गुजरात का और भी आगे बढ़ गया है। इसमें जो लाइन पास कर रहा है 22 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट, जामनगर, उदयपुर, आजमेर, झुंझुनू, हिसार, भाटिंडा होते हुए पास कर रहा है 32.5 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री ईस्ट तक ये पास कर रहा है। अभी टोटल सिस्टम का बात करें तो एक तो सीजनल ट्रफ बने हुए हैं, शेयर जोन है, ऑफशोर ट्रफ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो वेस्ट राजस्थान में बोला ये इतना सारी। तो राज्य में आगामी 4 થી 5 તારીખ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત વડોદરા, ભરૂચ, મહીસાગર અને સુરતના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે। કેટલાક વિસ્તારોમાં જળ ભરાવાની પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે। પાટણ, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જેવા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। હજુ અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ તારીખ 4 સુધી 5 સુધીમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પરંતુ ઉલ્લેખનીય છે કે વડોદરાના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત ભરૂચના ભાગો અને મહીસાગરના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પણ ઉલ્લેખનીય છે કે સુરત વગેરે ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે। કોઈ ભાગમાં જળભરાવ પણ થવાની શક્યતા રહી શકે છે। અત્યારે હાલ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે। પાટણના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત પંચમહાલના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। તો બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદી અસર જોવા મળશે। નાની નદીઓમાં પૂર આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થઈ શકે છે।
તારીખ 8મી આસપાસ પણ બંગાળ ખાતે સિસ્ટમ સક્રિય થતાં જૂના તે ભાગમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. એટલે હવે મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ થતાં નર્મદા નદીમાં બંધની આવકમાં પાણીનો વધારો થઈ શકે. જૂનાગઢના કેશોદમાં અનરાધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય પંથકમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા. કોયલાણા ગામમાં પાણી ઘૂસી ગયા. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, ખેતરોના પાણી ગામમાં ફરી વળ્યા. પાણીનો અવિરત પ્રવાહ દેખાઈ રહ્યો છે. કેશોદમાં છેલ્લા 10 કલાકમાં 6 ઇંચ વરસાદ થયો અને હજુ પણ અવિરત મેઘમહેર થઈ રહી છે. જૂનાગઢથી આ તસવીરો આવી રહી છે. કેશોદ અને આસપાસના ગ્રામ્ય પંથકમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં બારે મેઘ ખાંગા જેવી સ્થિતિ છે અને અત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ કેશોદ તાલુકાના કોયલાણા ગામે પહોંચી છે. જોઈ શકો છો કે કોયલાણા ગામની અંદર હવે પાણી આવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આજ વહેલી સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ છે. અંદાજિત 6 ઇંચથી વધુ વરસાદ છે તે આ આજુબાજુના પંથકમાં પડ્યો છે. જે નેશનલ હાઈવે છે ત્યાંથી પાણી છે તે આ ગામની અંદર ઘૂસ્યું છે અને હાલ અત્યારે ગામની અંદર ધીમે ધીમે પાણી છે તે આવી રહ્યું છે. આપણી સાથે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની સાથે જ વાત કરીશું. કેવી સ્થિતિ છે તમારા ગામમાં ને કેવો વરસાદ છે અત્યારે? અમારા ગામમાં બહુ વરસાદ પડી રહ્યો છે. 6 થી 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે ને ગામમાં કઈ બહુ છે નહીં. આપણી સાથે સ્થાનિક જે લોકો છે આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. ભાઈ, કેવી સ્થિતિ છે? દર વર્ષે આ રીતની પરિસ્થિતિ થાય છે? કોઈ મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે વરસાદ આવે તો? નહીં, બારે મેઘ ખાંગા થયા છે. ખેડૂતોમાં રાહત થઈ છે. ત્યારથી આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા ખેડૂતો. એમને હાશકારો અનુભવ્યો છે આટલા વરસાદથી. બાકી કોઈ એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, એવી કોઈ પૂર આવે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, એવી કોઈ ગામમાં નુકસાન થાય એવું કોઈ છે નહીં ભીતિ. આ ગામની અંદર પાણી આ ક્યાંથી આવે છે? આ કોઈ નદીનું પાણી છે કે શું છે? આ પાણી આ હાઈવે ઉપર છે, રોડ રસ્તાઓ એનું છે અને જે વાડીઓ ખેતરો આજુબાજુ રસ્તાઓનું પાણી ગટર ગામની બારે જે ખાડી છે તે ભેગું થઈ રહ્યું છે. આ જે પાણી આવે છે તેનાથી કોઈ પૂર કે કોઈના ઘરમાં પાણી ઘૂસે તેવી સ્થિતિ ખરી? ના, એવી કોઈ અત્યારે હાલ એવી કોઈ ભીતિ લાગતી નથી. તો ખાસ કરીને આ જે કોયલાણા ગામ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ ધોધમાર વરસાદ છે ને કોયલાણા ગામમાં હાલ ઘૂંટણસમાં પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. અમારા બખાઈ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી કોયલાણા. અને હવે અમરેલીથી તસવીરો આવી રહી છે તે પણ આપને બતાવીશું, પરંતુ એ પહેલા જૂનાગઢમાં પાણીના પ્રવાહમાં એક બસ જે છે એ કઈ રીતે ફસાઈ હતી એ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. જૂનાગઢથી આ તસવીર છે. પાણીના પ્રવાહમાં એસટી ફસાઈ ગઈ. વાંદરવડ ગામ નજીક એસટી બસ ફસાઈ હતી. માળિયા હાટીનામાં અનરાધાર વરસાદ. કોઝવે પર પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે આ બસ અટવાઈ ગઈ હતી. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો પાણીનો વહેણ પણ જઈ રહ્યો છે અને બસ ત્યાં ફસાઈ છે. સ્થાનિક અને તંત્ર દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરાઈ. જેસીબીની મદદથી આ બસને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવી. બસમાં તમામ જે મુસાફરો હતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો છે. વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા જૂનાગઢથી અમાર બખાઈ જોડાયા છે. અમાર, આ બસની અંદર કેટલા મુસાફરો હતા અને કેવી રીતે પછી તમામ લોકોને બહાર કઢાયા? પંકજ, ચોક્કસ કે માળિયા હાટીનાનું જે વાંદળવડ ગામ છે કે જ્યાં કોસવે પસાર થઈ રહ્યો છે, નદી નું પાણી છે તે રસ્તા પર ફરી વળ્યું હતું અને જેના કારણે જે એસટી બસ હતી તે ફસાઈ છે. તેની અંદર જે મુસાફરો સવાર હતા અને તે મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો છે. સ્થાનિક લોકો અને જે રીતે તંત્ર છે તે ત્યાં પહોંચ્યો અને જેસીબીની મદદથી આ બસને બહાર કાઢવામાં આવી છે. પહેલા મુસાફરોને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. એક બાદ એક તમામ મુસાફરોને બહાર સલામત રીતે ખસેડવામાં આવ્યા અને બાદમાં બસને પણ સલામતી રીતે બહાર છે તે લાવવામાં આવી છે. હાલ કોઈ જાનહાનિ આ ઘટનાની અંદર થઈ નથી, પરંતુ વાત કરીએ 10 કલાકમાં માળિયા હાટીના પંથકમાં 8 થી વધુ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે અને હજુ પણ અવિરત મેઘ મહેર છે, મેઘ કહેર છે તે જોવા મળી રહી છે. જી, અમારો આભાર માહિતી આપવા માટે. હવે અમરેલીના દ્રશ્યો પણ જોઈએ. અમરેલીમાં રેડ એલર્ટ બાદ દરિયાકાંઠે તંત્ર સજ્જ બની ગયું છે. જાફરાબાદ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. બંદર પર 3 નંબર સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે અને માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવાની સૂચના આપી છે. પવનની સ્પીડ વધી શકે છે અને અહીંયા દરિયો તોફાની પણ બની શકે છે અને તેના કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અમરેલીમાં પણ રેડ એલર્ટ છે. ભારે વરસાદ અહીંયા થઈ શકે છે, ખાસ કરીને અમરેલીના દરિયાઈ પટ્ટી વિસ્તારોમાં. હવે ગીર સોમનાથની વાત કરીએ. ગીર સોમનાથમાં દરિયાકાંઠામાં ભારે વરસાદ વચ્ચે દીવનો દરિયો ગાંડોતુર બન્યો છે. દીવના દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો. દીવના જલંધર બીચ, નાગવા બીચ, ગંગેશ્વર મહાદેવ મંદિર સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં સમુદ્રના ઉછળતા મોજા જોવા મળ્યા અને મોજા ઊંચા સુધી
જોવા મળ્યા. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો 8 થી 10 ફૂટ ઉપર સુધી આ મોજા ઉછળી રહ્યા છે. દીવના દરિયાના આ દ્રશ્યો જ્યાં ઊંચા મોજા ઉછળતા દેખાઈ રહ્યા છે. દરિયાકાંઠે પણ જો કોઈ પણ વ્યક્તિ દીવમાં જઈ રહ્યો છે તો તેને ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે અત્યારે દરિયો તોફાની બની શકે છે. આગામી 3-4 દિવસ સુધી ભારે વરસાદનું પણ એલર્ટ છે. તો દ્વારકા પણ દરિયાઈ પટ્ટી નજીક આવેલો વિસ્તાર છે, એટલે દ્વારકાના વાતાવરણમાં પણ પલટો જોવા મળ્યો છે. અહીંયા હાઈ વેવની આગાહી વચ્ચે દ્વારકાના દરિયામાં જબરજસ્ત કરંટ જોવા મળ્યો છે. ગોમતી ઘાટ, ભડકેશ્વર મંદિર સહિત દરિયાઈ વિસ્તારોમાં ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. અહીંયા દરિયાની નજીક ન જવા માટે પણ લોકોને કહેવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે સાથે માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રવાસીઓને દરિયા કિનારાથી દૂર રહેવા સમજાવાઈ રહ્યા છે. ગઈકાલથી જ તંત્ર દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગની ટીમ અને પોલીસ જવાનો હાલ દરિયાઈ વિસ્તારોમાં તૈનાત છે. સામાન્ય કરતા દરિયાની સપાટીમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. 3.5 મીટરથી વધુ ઊંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. તો ગુજરાતના દરિયાની આ 3 અલગ અલગ તસવીરો, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દ્વારકા, આ 3 જિલ્લા એવા છે કે જે દરિયાઈ પટ્ટીમાં આવે છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દરિયામાં જબરજસ્ત કરંટ છે અને આગાહી છે એ પ્રમાણે 3.5 મીટર ઊંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે, જેથી પ્રવાસીઓને પણ દરિયાની નજીક ન જવા કહેવામાં આવી રહ્યું છે અને માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. અમરેલીના જાફરાબાદમાં 3 નંબરનું સિગ્નલ પણ લગાવાયું છે. તો દીવના દરિયામાં જબરજસ્ત કરંટ દેખાઈ રહ્યો છે. વાત હવે રાજકોટની. રાજકોટના ધોરાજીમાં ધોધમાર વરસાદના અહેવાલ. ધોરાજીમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. ભારે વરસાદથી સફુરા નદી ગાંડીતુર બની ગઈ છે. પંચનાથ મંદિર તરફનો જે રસ્તો છે એ બંધ થઈ ગયો છે. સફુરા નદીનો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે અને કોઝવે ઉપર અવરજવર ન કરવા તંત્ર દ્વારા એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો સફુરા નદીનો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે અને અહીંથી હવે અવરજવર થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે ધોરાજીમાં 4 ઇંચ વરસાદ થવાના કારણે સફુરા નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે અને આ નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે અને તેનો ધસમસતો પ્રવાહ છે એ કોઝવે પરથી પસાર થઈ રહ્યો છે. તો ભાવનગર શહેર સહિત જિલ્લા તાલુકા પંથકમાં પણ ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. શિહોર તાલુકાના ટાણા ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદ થયો. શિહોર તાલુકાના ટાણા ગામ, આસપાસના ગુંદાળા, સરકડિયા, બોરડી, બેકડી, થાળા, બાખલ, દેવગાણા, અગિયાળી, વાવડી, રાજપરા, લવરડા અને બુઢણા આ જે ગામો છે ત્યાં મુશળધાર વરસાદ પડ્યો છે. આ વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન સાબિત થયો છે. ખેતી માટે અનુકૂળ અને સારી વાવણી માટે જરૂરી એવો વરસાદ પડવાથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે. આ વરસાદથી ખેતરોમાં નવી આશા જાગી છે. ખેડૂતો આગામી વાવણીના કામમાં જોતરાઈ ગયા છે. હવે દક્ષિણ ગુજરાત તરફ જઈએ તો અહીંયા તાપી જિલ્લાની વાત. તાપીમાં ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે વાલોડમાં પૂરના પાણીમાં તણાતા 2 યુવકના મૃત્યુ થઈ ગયા. તસવીરો આવી રહી છે વાલોડથી. તાપીના વાલોડમાં પૂરના પાણીમાં 2 યુવકો તણાઈ ગયા. વાલોડના ડોડકિયા ફળિયામાં પાણીના તીવ્ર વહેણમાં તણાયેલા બંને યુવકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા. ભારે વરસાદ વચ્ચે વાલોડના ડોડકિયા ફળિયા વિસ્તારમાં કરુણ દુર્ઘટના બની. આ કોતર વિસ્તારમાં આંબાના ઝાડના ડાળખા કાઢવા ગયેલા બંને યુવકો અચાનક પાણીના વહેણમાં તણાઈ ગયા. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ મામલતદાર, વ્યારા ફાયર બ્રિગેડ, વાલોડ પોલીસ, સરપંચ, તલાટી અને સ્થાનિક ગામજનો પણ અહીંયા પહોંચી ગયા હતા. તાત્કાલિક શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી. ભારે જહેમત બાદ બંને યુવકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. સુરતના વીઆઈપી ગણાતા વેસુ વિસ્તારમાં માત્ર 15 મિનિટના વરસાદમાં જ રસ્તાઓ સ્વિમિંગ પુલ બની ગયા. અહીં આવેલી ભગવાન મહાવીર કોલેજ બહાર ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણીના કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને વાહન ચાલકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા. કરોડોના ખર્ચે બનેલા આ વીઆઈપી રોડ પર તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ. સ્માર્ટ સિટીના દાવાઓ વચ્ચે સામાન્ય વરસાદમાં જ નબળા ડ્રેનેજ નેટવર્કને કારણે ભારે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. આ પરિસ્થિતિને લીધે સ્થાનિક લોકોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષની લાગણી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે ચોથા દિવસ પણ સતત આખો દિવસ ધીરીધારે શરૂ થઈ રહેલો વરસાદે શાંત થતાં પોતાની ગતિ વધારી છે, ધમાકેદાર એન્ટ્રી શરૂ કરી છે. ત્યારે કહી શકાય કે હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે તંત્રને એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવ્યું છે. સાંજ પડતા વરસાદ ધીરે ધીરે પોતાની ગતિ વધારી રહ્યો છે. રાત થતાં છેલ્લા 3 દિવસની જેમ ધમાકેદાર સામેલદાર વરસાદ વરસે તેવી હવામાન વિભાગની આગાહી છે. તમામ
અધિકારીઓની રજા રદ કરી દેવામાં આવી છે. દર 2 કલાકે હવામાન વિભાગના આંકડાઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને આજે આખો દિવસ નવસારી હોય કે વલસાડ જે રીતે વરસાદ વરસ્યો છે, જેને લઈને તંત્ર એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યું હતું. સતત અધિકારીઓ મોનિટરિંગ કરી રહ્યા હતા. ખાસ કરીને વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને ચોક્કસ વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી છે. સાથે સાથે ધરતીપુત્રોમાં આનંદ છે, કારણ કે દક્ષિણ ગુજરાતનો મહત્વનો પાક ડાંગર અને બાગાયતી પાક છે. આ બંનેમાં વરસાદના પાણીની જરૂર હોય ત્યારે સમયસર વરસાદ આવતા અને સતત ધીરીધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને ધરતીપુત્રોમાં આનંદ છે. ત્યારે મોડી સાંજ થતાં ફરી એક વખત કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે સુરતનું વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું છે અને ધીરીધારે શરૂ થયેલો વરસાદ ધીરે ધીરે પોતાની ગતિ વધારી રહ્યું છે. તો ફરી એકવાર જૂનાગઢ આપને લઈ જઈએ, જ્યાં માંગરોળ તાલુકામાં મેઘ તાંડવના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. અહીંયા 10 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. માંગરોળથી આ તસવીર આવી રહી છે. જનજીવન પર વ્યાપક અસર. 8 ઇંચ વરસાદ. નદી નાળા છલકાઈ ગયા છે. નદીના પટમાં અવરજવર નહીં કરવાની સૂચના અપાઈ છે. આંતરિક રસ્તાઓ પર ગોઠણસમા પાણી ભરાયા છે. કામનાથની નોડી નદી અને લાંગડ નદીમાં ઘોડાપૂર ઉમટ આવ્યા છે. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, કોઝવે પર પાણી ભરાતા અવરજવર બંધ થઈ ગઈ છે. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. લોકોને સાવચેત રહેવા માટે તંત્ર તરફથી સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે. લોકોના વાહનો પણ બંધ પડી ગયા. માંગરોળ તાલુકા માટે એનડીઆરએફની ટીમ પણ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવેલી છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન થાય, પાણીનો ભરાવો થાય તો આપણી પાસે એનડીઆરએફની ટીમ પણ ઉપલબ્ધ છે. એટલે તમામ નાગરિકોએ સાવચેત રહેવા, બિનજરૂરી અફવાઓમાં ન આવવા માટે પણ તંત્ર આપને અપીલ કરે છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં અંધાધાર મેઘો વરસી રહ્યો છે અને જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી છે. ત્યારે જે સોમનાથ જેતપુર નેશનલ હાઈવે છે ત્યાં પણ પાણી ભરાયા છે. ચાંદીગઢના પાટિયા પાસે કેશોદ જવાનો જે માર્ગ છે, ચાંદીગઢનું પાટિયું છે, ત્યાં આ વરસાદી પાણી છે તે હાઈવે પર ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. માળિયા હાટીનામાં છેલ્લા 10 કલાકમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે, તો કેશોદ તાલુકામાં પણ 6 થી 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચુક્યો છે. અને આ જે ખેતરમાંથી જે પાણી છે તે હાઈવે પર આવી રહ્યું છે અને હાઈવેના આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે પાણી જ પાણી છે અને વાહન ચાલકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ આ જ રીતની સ્થિતિ જોવા મળી છે. અમાર બખાઈ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. તો જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘો મુશળધાર થયો છે અને કેશોદ નજીક નેશનલ હાઈવે પર વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, આખો હાઈવે જળમગ્ન છે. જેતપુર સોમનાથ હાઈવે ચાંદીગઢના પાટિયા પાસે પાણી ભરાયા છે. ખેતરોના પાણી હાઈવે પર ફરી વળ્યા છે. આ પાણી ભરાવાના કારણે વાહન ચાલકોને ખૂબ જ હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડ્યો. વાહન ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું, કારણ કે રસ્તાઓ તરબોળ બની ગયા છે અને રસ્તા દેખાતા નથી, કારણ કે સર્વત્ર જળ જ જળ છે. હવે વાત ધોરાજીની. ધોરાજી પંથકમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ જોવા મળી રહી છે. અહીંયા ધોધમાર વરસાદથી ધોરાજીના નદી બજાર વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ગોઠણસમા પાણી છે. શહેરના અતિ વ્યસ્ત ગણાતા નદી બજાર વિસ્તારમાં જળબંબોરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. રસ્તાઓ નદી સમાન બની ગયા છે. ભારે પાણી ભરાવાના કારણે વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને પસાર થવામાં ભારે હાલાકી પડી. અનેક વાહનો પાણીમાં બંધ પડી જતા વાહન ચાલકો અટવાયા છે. બજારના વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા. ચોમાસાના પ્રારંભિક વરસાદમાં જ આ સ્થિતિ છે કે બજારમાં પાણી આવી ગયા છે અને લોકોની દુકાનો સુધી પાણી ઘૂસ્યા છે. નગરપાલિકાની અહીંયા પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના ધજાગરા ઉડ્યા. વહીવટી તંત્ર દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચે કરાયેલી નિકાસ અને સફાઈની કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ રહી ગઈ હોવાનો સ્થાનિકો આક્ષેપ કરે છે. ભારે વરસાદની સ્થિતિ વચ્ચે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી પાણીના નિકાલ માટે તંત્ર તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે પગલાં ભરે તેવી વ્યાપક લોકોની માંગ છે. તો બે અલગ અલગ તસવીરો ધોરાજીની તમે જોઈ શકો છો. ધોરાજીના નદી બજાર વિસ્તારમાં કેવી સ્થિતિ છે, વધુ માહિતી મેળવીએ. ધોરાજીથી સંવાદદાતા મુનાફ બકાલી જોડાયા છે. મુનાફ, ધોરાજીમાં હાલ શું સ્થિતિ છે? કેટલા ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે અહીંયા? બિલકુલ ચોક્કસ પંકજ, ધોરાજી પંથકમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ ધોધમાર વરસાદથી ધોરાજીની નદી બજાર વિસ્તારમાં ગોઠણસમાં પાણી ભરાયા હતા. બીજી તરફ વાત કરીએ કે જે સપુરા નદી છે તે ગાંડી તૂર બની હતી. ધોરાજીમાં છેલ્લા 2 થી 3 કલાકમાં 4 થી 4.5 ઇંચ જેવો વરસાદ પડ્યો હતો અને બજાર વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જી હતી. રસ્તા બન્યા હતા, પાણી આખો ધોરાજી શહેર પાણી ભર્યો હતો અને વાહન ચાલકોને રાહદારીઓને પસાર થવામાં પડી રહી હતી. મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અનેક વાહનો પાણીમાં બંધ પડી જતા વાહન ચાલકો અટવાયા હતા. બજારના વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. ચોમાસાના વરસાદમાં સમગ્ર બજારમાં પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો, છતાં નગરપાલિકા અને પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના ધજાગરા ઉડ્યા હતા.
વહીવટ તંત્ર દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચ કરેલી નિકાસ અને સફાઈની કામગીરી માત્ર કાગળ ઉપર જ રહી ગયું હોય તેવું સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે. ભારે વરસાદની સ્થિતિ વચ્ચે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી બી ભરાણા હતા. જી મુનાફ, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવેથી આ તસવીરો આવી રહી છે તે આપને બતાવીએ. મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવે પર સામાન્ય વરસાદ, પરંતુ વાહન ચાલકો માટે આ વરસાદ મુશ્કેલીનું કારણ બની ગયો. કલોલ નજીક ચાંદરડા પાટિયા પાસે વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર પર અસર પડી અને અકસ્માતનો ભય પણ વધી રહ્યો છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા 4 વર્ષથી માર્ગ અને મકાન વિભાગ અને રોડનું સંચાલન કરતી કંપનીને અનેકવાર રજૂઆતો થઈ, છતાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. સ્થાનિકોનો આરોપ છે કે અગાઉ વરસાદી પાણી ગામના તળાવમાં જતું, પરંતુ ખાનગી બિલ્ડરે કરેલા દબાણના કારણે પાણીના નિકાલનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો. પરિણામે હવે સામાન્ય વરસાદમાં પણ હાઈવે પર પાણી ભરાય છે. દર ચોમાસે સર્જાતી આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ક્યારે આવશે તેની સ્થાનિકો રાહ જોઈ રહ્યા છે. રજૂઆતો છેલ્લા 3-4 વર્ષથી કરીએ છીએ, પણ કોઈ નિરાકરણ લાવતા નથી અને એક્સિડન્ટો અત્યારે બહુ થાય છે. પાણીનો નિકાલ ગામમાં થતો હતો તો બિલ્ડરોએ જમીન રાખી અને માટી પુરવઠ કરી અને પાણીનો પ્રવાહ બંધ કરેલ છે. તેથી અમદાવાદ મહેસાણા હાઈવે ઉપર બહુ જ ગંભીર રીતે પાણી ભરાઈ જાય છે અને અકસ્માત થવાનો ભય રહેશે. તો આનું તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવા નમ્ર વિનંતી. જૂનાગઢમાં નબળી ગુણવત્તાના રસ્તા અને ગટરના કામોને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ છે. રસ્તાઓ તૂટતા અને ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો વચ્ચે હવે ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયા સક્રિય બન્યા. તેમણે ભાજપના સક્રિય કાર્યકર્તાઓને પત્ર લખીને 7 દિવસમાં નબળા અને ભ્રષ્ટ કામોની પુરાવા સાથેની વિગતવાર યાદી મોકલવા સૂચના આપી. કોન્ટ્રાક્ટરોની ગેરરીતિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી દર્શાવતા તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું. તો કોન્ટ્રાક્ટરો સામે કડક કાર્યવાહીનો સંકેત આપ્યો છે. લોકોના રોષ બાદ ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયા એક્શનમાં આવ્યા છે અને તેમણે કાર્યકર્તાઓને પણ પત્ર લખ્યો છે. જરૂરી પુરાવા સાથે એક યાદી મોકલવા માટે તેમણે પત્ર લખ્યો છે. હવે મહારાષ્ટ્રની પણ તસવીરો જોઈએ. મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં ભારે વરસાદ. આમ તો મહારાષ્ટ્રમાં મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદ છે, પરંતુ ભિવંડીમાં ભારે વરસાદને પગલે કેવી સ્થિતિ છે તમે તસવીરોમાં જોઈ શકો છો. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ભિવંડી વિસ્તારમાં દુકાનો અને ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. રસ્તાઓ પર નદીઓ વહેતી હોય એવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અહીંયા જનજીવનને વ્યાપક અસર થઈ રહી છે. 2 અલગ અલગ તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો. મહારાષ્ટ્રમાં ભિવંડી વિસ્તાર, આમ તો મુંબઈ અને ભિવંડી, પુણે આ તમામ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે અને લગાતાર 4 દિવસથી આ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. તેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયેલા છે. લોકોના ઘરો અને દુકાનો સુધી આ પાણી ઘૂસ્યા છે. રસ્તાઓમાં જાણે નદી વહેતી હોય એવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. લોકોનું ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ છે. વાહન ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે, કારણ કે ગોઠણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. રસ્તાઓ જળમગ્ન થયા છે. તો મહારાષ્ટ્રના સતારામાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ. સતારાથી આ તસવીર આવી રહી છે. ભારે પવનના કારણે અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ગયા. ભારે પવન પણ ફૂંકાયો અને ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. મહારાષ્ટ્રના મોટાભાગના તાલુકા અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ બરાબર જામ્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે જબરજસ્ત પવન સતારા વિસ્તારમાં ફૂંકાયો અને ત્યારબાદ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો, જેથી અનેક વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ગયા હતા અને કેટલાક રસ્તાઓ પણ બાધિત બન્યા. હવે અન્ય સમાચારો પણ જોઈએ. અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભા દરમિયાન ભારે હોબાળો મચી ગયો. ભાજપની સત્તા ધરાવતી પંચાયતમાં કોંગ્રેસના સભ્યોએ અગાઉ પક્ષ વિરુદ્ધ બળવો કરનાર 2 કોંગ્રેસ સભ્યોનો બંગડી બતાવીને વિરોધ કર્યો હતો. આ બેઠકમાં કારોબારી અધ્યક્ષ અને ન્યાય સમિતિની રચનાનો એજન્ડા હતો, પરંતુ હોબાળાને કારણે કારોબારી અધ્યક્ષની નિમણૂક મોકૂફ રાખવામાં આવી. કોંગ્રેસમાં ભાજપમાં જતા રહ્યા એટલે અમે વિરોધ કર્યો. અમે આજ પછી આવશે ને તમે મારો વિરોધ જ છે. બંગડી પહેરીને આજે અમે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફની કોંગ્રેસના સિમ્બોલ ઉપરથી અમારા 10 તાલુકા સદસ્યો જીત્યા હતા. એમાં ટિન્ટો સીટ ઉપરથી ભાઈ ઘનશ્યામસિંહ બાપુ જીત્યા હતા. પણ બધાએ નવે વિશ્વાસ મળ્યા અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના સિમ્બોલ ઉપર જ અડીખમ ઉભા રહ્યા. પણ જે ટિન્ટો સીટ ઉપરથી જે બાપુ જીતાના હતા એ ખરેખર અમારા પક્ષ વિરોધી કામ કર્યું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી કોઈ મેન્ડેટ આવેલ નથી, જેથી બહુમતીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સામાજિક ન્યાય સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ છે અને કારોબારી સમિતિની અંદર બંને પાર્ટીમાંથી મેન્ડેટ આપેલ, ત્યારબાદ કારોબારી સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ છે. હવે પછી કારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષ અને સામાજિક સમિતિના અધ્યક્ષ માટે એજન્ડા બહાર પાડશું.
યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે થોડા દિવસો પહેલા પથ્થરો ધરાશયી થવાની ઘટના બાદ તપાસ હાથ ધરાઈ. તંત્ર દ્વારા રચાયેલી તપાસ સમિતિએ પોતાનો રિપોર્ટ સબમિટ કર્યો. સમિતિએ માચીથી પર્વત સુધીના પદયાત્રા માર્ગનું ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી કેટલાક જોખમી સ્થળો ચિહ્નિત કર્યા. રિપોર્ટ ઉચ્ચ કક્ષાએ મોકલવામાં આવશે અને હાલ જ્યારે પણ વરસાદની આગાહી હશે ત્યારે તંત્ર અનૌપચારિક રીતે અને ઔપચારિક રીતે બંને રીતે જ ત્યાં હોનારત ટાળી શકાય તેવા તમામ પ્રયત્નો કરશે, એન્ટ્રી રેસ્ટ્રિક્ટ કરશે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.